Okay, guys, observe this. What I'll be doing is, just a moment. So let me give you a small tour in the website, how to use it. Okay, observe this, guys. Can everybody see website here? No, I haven't turned on the video, guys. Can you see the website? Can you see the internet open? Okay, observe here. So let me go to the website here first, leslol.com. Okay, so this is our website, people. You can do the same thing in the app as well, right? Now, since I'm handling in the computer, I'm just going through the website, guys. The first thing is a login. Login, let me just, log in. Okay. Now, if you see, this is our website, right? So like, this is the landing page, people. Once you come down, you can see the courses, banking, free courses, everything. Now, this is your course. What is that? IBPS PO 2020 free demo batch. Okay. Once you go there, see here, there is something called 4 courses pack. Now, let us see what all the courses we have. Now, this is the place where all the everyday live classes are being added. Okay, this is the place where everyday live classes being added. Okay, that I will change it. When the changes are done, I'll let you know, guys. Now, for now, these are important for you. You have to start using them from now onwards. How? Let me show you. Aptitude. When I come to basic aptitude, what all we have? Speed mathematics, 1, 2, 3, 3 parts. Simplification, 1, 2. Number system, 7 parts. Percentages, ratios, averages, problems and ages. Profit and loss, 2 parts. Simple interest and compound interest, 2 parts. Partnership, permutation and combination, probability, time and work, clocks, mixtures. Look, these many topics are there. Now, all these are basics, people, which are essential for us. Okay. Now, how do we prepare them? See, they are not in depth, guys. They are not in depth. These are small videos. Okay. So, for example, I want you to start. First thing, finish speed mathematics, everybody. Now, for speed mathematics, rather than this, the people who have missed the speed mathematics class earlier, rather than this, go to this. Okay. Come to this one, IBPS demo batch. In the IBPS demo batch course, if you see, demo session 1 and 2, speed maths. Sir, 2 hours ಇದೆ. ಇವೆರಡನ್ನ ನೀವು ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸಬೇಕು. So today is Friday, right? Now Saturday, Sunday there won't be classes for you. So ನಿಮಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಇವೆರಡು ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಮುಗಿಸಿ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. So once you come to this IBPS PO demo batch, in this content will be there. Go to this one. In this, these 2 mandatory. Okay. So ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ, ಗೈಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 2 hours ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನೇನ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇವೆರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಸರಿ, ಇವಾಗ ನೀವು ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ 20 minutes ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎರರ್. ಅದು 20 minutes ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ hours ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. when you open this simplification, you can see all the basics of simplification here, right? So likewise, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಈ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸ 2 ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2, ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ.
Okay, percentages, 1 2 3, ratios, averages, you ಮೂರು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್ ನೀವು. All these three must be finished by end of Sunday. ನೀವು ಮಂಡೇ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ಇವು ಮೂರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆದ್ರೂ ಮುಗಿಸಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೂವಿ ನೋಡ್ದಂಗಲ್ಲ, ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಈವನ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ, ದೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಅಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, everybody, are you understanding? Are you understanding, everyone? Yeah, okay. So target ಏನೇನು, ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ 2, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್, ರೇಷಿಯೋಸ್, averages. So you ಮೂರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು these will be basics for all other topics guys. ಸೊ ಇವು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಟೈಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇವು ಮೂರನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ 3. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ, ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ನಾವು ಬಟ್ ಇವು ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ದೆಮ್ ಬೈ ಸಂಡೇ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಝೀರೋ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಯು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಬಟ್ ಡು ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈವನ್ ದ ಸ್ಲೈಟೆಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲೈಕ್ ಏನೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಳಗಡೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ನೀವು. ಸರ್ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆ ತರ. ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಓದಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಿಪ್ ಇರುತ್ತೋ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಗ್ರಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಲೈಕ್ ಯೂನಿಟ್, ಡಿಜಿಟ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಗ್ರಿಪ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ನಂಬರ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ LCM ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ, HCF ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ವಾಚ್ ದೀಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒನ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮೋರ್ ನಾಲೆಜ್, ಟು ನೋ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್, ವಾಚ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ನನಗೆ ಮಂಡೇಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಂಡೇ, ಐ ಮೀನ್ ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸಂಡೇ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವೀಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೈಸ್. ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಊರ್ ತಿರ್ಗಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವ್ರನ್ನ. One second. How come only 2 topics are there in this thing? Okay, guys. Now, guys, for now there are only 2 topics here, but all the parts are being already recorded. Let me check. Okay, I will add those things, guys. I will add those things by the end of the day. So, iduna anyways, we don't need it immediately. Once Praveen comes, he will explain you about the basic reasoning. Okay, basic verbal ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕ್ ವರ್ಬಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೆಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2. another 2 or 3 parts of vocabulary will be there, that will be updated within another 2 days guys. Okay, so complete vocabulary iduna class al teach madakagalla, you have to watch the videos of the vocabulary people completely. So idu nimige website linda pre-recorded videos ನೀವು ಏನೇನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, this is the complete detail. Am I clear everyone? Am I clear guys? Everyone? Okay.
Now Kirti Deshpande, what happened to you, buddy? Why didn't you attend yesterday's class? Evening, you are not being regular correctly, Kirti. What is the problem? What is the problem? Why didn't you attend? Guys, in between, if you want to talk, you can turn on your mic and talk also, no issues. Since it was the Adengri Kirti, morning internet problem iralla, ಸಾಯಂಕಾಲ internet problem ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್? Okay, guys, let us continue. And another important thing, sir, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೈಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಒಬ್ರೆ, ಸ್ವಪ್ನ ರೆಡ್ಡಿ ಒಬ್ರೆ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಕಳ್ಸೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ನೋ, ನಿನ್ನೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನ ರೆಡ್ಡಿ, ಈವನ್ ಟುಡೇ ಆಲ್ಸೋ ಶಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಂಟ್ ಮೀ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್? ನಿನ್ನೆ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್? ವಿನಾಯಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕೀರ್ತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸಹನಾ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ್ಲಿಂದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರಿ? ಸೊ ಸಹನಾ ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು? ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರಾ? ಸಹನಾ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಯಾ ಸಹನಾ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, yesterday you sent it. Sahana sent it. What about Kirti? ಎಲ್ಲೋಯ್ತ್ರಿ ನಿನ್ನೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ದು? ನಾನೇ ಬರೆದು ಬಿಡ್ಲಾ ನಿಮ್ದು ಕೂಡ? ವಿನಾಯಕ್, ಐ ಆಡ್ ಯು ಟು ದ ಗ್ರೂಪ್ ಬಡಿ. ಸೊ ಕೀರ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಕೀರ್ತಿ, ನನಗೆ ನಿನ್ನೆದು ಇವತ್ತಿಂದು ಎರಡದು ಟೋಟಲಿ 2 times I should get the assignment. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 week ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ 1 week ವಿತೌಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ವಿನಾಯಕ್, ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ ವಿನಾಯಕ್. I have to get it today at any cost, no matter what, for both the days, yesterday's and today's. Okay, so let us continue with the class now. So idu website tour, guys. Okay, let me close this. So idukanta munche nimge free time idre illi banni. ಈ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅಂತ I did. ಇವಿಲ್ಲಿದಾವೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದ ಕ್ಲರ್ಕ್. One second. Not this. Power sets. Where? Only YouTube. It is not here. Okay. Now, ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಸರ್, ಇನ್ನ ಓದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೊಡಿ, ನಮಗಿದು ಸರಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ 4 hours ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ರೀಸನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವರ್ಬಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದ ಕ್ಲರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಪವರ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಸೆಟ್ 1, ಪವರ್ ಸೆಟ್ 2, ಪವರ್ ಸೆಟ್ 3 till 13 ಪವರ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಈ ಪವರ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್, ಇದು ಸೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪಜಲ್, ಡಾಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್, ಪಜಲ್ಸ್, ಫ್ಲೋರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮಂತ್ ಬೇಸ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಪಜಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್, ಇದು ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಚೈನೀಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್, ಇದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಪಜಲ್ಸ್. ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೆರಿಕಲ್ಗೆ ಅಂತ ಪವರ್ ಸೆಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್, ಗೈಸ್. ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ banking content only. All these are also banking content. There is a lot of content if you want to watch, people, apart from the classes which is happening. Okay,
So this is the entire guide, I mean tour guide for the website as well as our YouTube channel. Now let us start with today's class. ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಏನೋ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ, ಈ ನಂಬರ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೋ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ ಸರ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ 12. ಇನ್ನ 12 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. One second. Can I close this now? It's not required now. Just a moment, guys. All good. Excellent. Yeah, it's time for us to start the class now. As I told you, today we'll be dealing with arithmetic. Sir, arithmetic andre ಏನು? Arithmetically, all the remaining topics, power sets bittu, like profit and loss, time and work, partnership, simple interest, compound interest, ಪ್ರತಿಯೊಂದು arithmetically cover ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದೇ ನಿಮಗೆ 10 to 15 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ video. Now, read the question and try to understand the question, people. Read the question and try to understand. Okay, can you start? Okay, question please. Just a second, guys. Yeah. Okay, so let us look at the first question. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? A and B started a business in partnership. Ratio between the investments of A and B was 5:2. Am I audible? Yeah. So A and B started a business in a partnership. Ratio between the investments of A and B is 5:4. Now, if A invested for 12 months and at the end of the year, the ratio of the profit was 15:8. Then how much time B invested? Okay. Sir, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಹೆಂಗ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಸರ್, ಇವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 people started a business. Let us say A and B. ಸರ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಬಿ. ಇದು ಯಾವಾಗೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಎ is to profit for B. Now, investment ratio itself is profit ratio. In ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ
ಅದೇ ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಯಾವಾಗಿದು? ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೋತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, ಬೋತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇವನು 1 year ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಇವನು ಕೇವಲ 9 months ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಇವನು 8 months ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಇವನು 9 months ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ತರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕೇಸ್. ಅನದರ್ ಕೇಸ್ ಎ ಬಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಇವನು ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಬೈ ಬಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಇರಲ್ಲ ಸರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಐ ಎ ಬೈ ಐ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಿ ಎ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಬಿ, that is equal to profit of A divided by profit of B. Okay, am I clear with the basic stuff here? Everyone, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? Look, show me the chat clearly. Everybody? Okay. Now, sir, ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ? A and B started a business in a partnership. The ratio between their investments was 5:4. Okay. ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು? ಎ ಮತ್ತು ಬಿ. ನಾವು ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 5:4 ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೆ ಇಫ್ ಎ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 12 months, ಎ 12 months ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಸೊ ಇವನು 12 months ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, and the end of the year the ratio of the profit was 15:8. then how much time did B invest? ಅಂದ್ರೆ at the end of the year, 1 year ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 15:8 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? then for how much time did B invest or B invested? ಸೊ ಇವನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, X months ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Investment into time of A, investment into time of A, investment into time of B, investment into time of B. So this ratio is the same as profit ratio. Okay, so ಇವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? 5/12 ಅಂದ್ರೆ 60, ಇಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ divided by 4 into x 4x, that equal to profit ratio. ನೋಡಿ, profit ratio ಏನಿದು? 15/8. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 4 into 1 4 into 15. ಈ 15 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, 8 ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 months. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 8 months. ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆನಾ? ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ of A into time invested by A divided by investment of B into time invested for invested by B. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿರೋದು ನೋಡಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿದಾನ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಅದು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. A is to B is to C. ಓಕೆ, ಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಇವಂದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಸಿ ಬೈ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಇರಲಿ, ಇದೇ ಮೆಥಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂದಗಡೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಎದು ಬಿದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಿ, ಯೂಶುವಲಿ ಇವನು ಈ ತರ, ಇವನು 5,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇವನು 4,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 5:4. ಅಂದ್ರೆ ಎದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 5 ಆಯ್ತು, ಬಿದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 4 ಆಯ್ತು. He also told us A invested for 1 year. So ಅಂದ್ರೆ 12 months. 1 year ಅಂದ್ರೆ 12 months ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. Now B ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. So let us assume he invested for X months. Okay. So investment into time. Investment into time. This must give us profit ratio. Question ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Profit ratio is 15:8. Okay. ಇದು ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 5 into 12 60.
ಇಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 into x 4x is equal to 15/8. Cross multiplication and cancellation x equal to 8 ಅಂದ್ರೆ B invested for 8 months ಅಂತ ಅರ್ಥ. Am I clear with the question, everybody? Am I clear with the question? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸರ್? Everyone? Okay, good. Let us continue, guys. Let us continue. So shall we have second question? Second question ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? So A and B together can do a piece of work in 12 days. A and C can do the same work in 15 days. If A, B and C together can do the same work in 20 days, then in how many days A, B and C together can do the same work? Sir, ಇದು time and work ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸರ್, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು? ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಟೈಮ್ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ವರ್ಕ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಸ್ಪೀಡ್ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವರ್ಕ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೈಮ್. ಆ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ 3 ways ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ? ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಟುಗೆದರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ 12 days. ಅಂದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಬ್ರು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವರು 12 ದಿವಸ ತಗೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಟುಗೆದರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್? 12 days. ಆಯ್ತಾ? ನಾ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಟುಗೆದರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ 15 days. A and C, that is A plus C can do it in how many days? 15 days. So ಇವರು 15 ದಿವಸ ತಗೊಂತಾರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ B and C together, so B plus C together can do it in 20 days. So ಇವರಿಬ್ರು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 20 ದಿವಸ ತಗೊಂತಾರೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ then in how many days A, B and C together can do this can complete the same work. Okay ಸರ್, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಆ ವರ್ಕ್ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ವರ್ಕ್ ನ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಬ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರು, 1 second, ಓಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯು. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಆ ವರ್ಕ್ ಏನು ಅಂತ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಕಟಿಂಗ್ ಎ ಟ್ರೀ. ಸೊ ಒಂದು ಮರ ಕಡಿಬೇಕು. ಆ ಮರ ಕಡಿಯೋಕೆ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಬ್ರು ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12 ದಿವಸ ತಗೊಂತಾರೆ. ಅದೇ ಮರನ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಇಬ್ರು ಕಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ 15 ದಿವಸ ತಗೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಮರನ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಜೊತೆ ಕಡಿದ್ರೆ 20 ದಿವಸ ತಗೊಂತಾರೆ. ಅವ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಇವಾಗ ಮೂವರು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಮರ ಕಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಮರನ ಕಡಿಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ತಗೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ ಸರ್, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ 2 types ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ 8 men 12 women 6 boys 4 girls, ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, 2 types ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ವರ್ಕ್. ಯಾವ ತರ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸರ್, ಈಗ ಟೇಕ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 12, 15 and 20. Can anybody tell me what is the number divisible by 12, 15 and 20? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 12, 15 and 20. ಮೂರರಿಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಎನಿವನ್? ನೋಬಡಿ? ಯಾವ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಎನಿ ನಂಬರ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 12, 15 and 20. Swapna Reddy, perfect. 60.
60 ಮೂರ್ ನಂಬರ್ ಇಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗುತ್ತೆ. 12 ಇಂದನೂ ಆಗುತ್ತೆ, 15 ಇಂದನೂ ಆಗುತ್ತೆ, 20 ಇಂದನೂ. 60 ತಗೋಬಹುದು, 120, 180, 240, ಆಲ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ನೀವು ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ನ 60 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಆ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡದ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಾ? 3 ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದು LCM ಆಯ್ತದು. LCM ತೆಗೆಯೋದಂತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಅಥವಾ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 3 ನಂಬರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಗ್ಗರ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? 20. ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 20 ನೋಡಿ. 20 ಇಂಟು 1 20. 20 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 20 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ 15 ಇಂದ ಆಗಲ್ಲ, 12 ಇಂದ ಆಗಲ್ಲ. 20 ಇಂಟು 2 ಎಷ್ಟು? 40. 40 ಅನ್ನೋದು 20 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 15 ಇಂದ ಆಗಲ್ಲ, 12 ಇಂದ ಆಗಲ್ಲ. 20 ಇಂಟು 3 ಎಷ್ಟು? 60. 60 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 15 ಇಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 12 ಇಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಬಿಗ್ಗರ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರ್ಲಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸರ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಈಗ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ 60 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 12 ಡೇಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ ಮರ ಇರೋದು 60 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ 60 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಡಿಯಕ್ಕೆ 12 ಡೇಸ್ ತಗೊಂತಾರೆ. 60 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 12 ಡೇಸ್ ತಗೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎನಿಬಡಿ? ಇನ್ ಒನ್ ಡೇ ಹೌ ಮೆನಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ದೇ ಡು? ಎನಿವನ್? ಎನಿಬಡಿ? ಸರ್ ಈ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 60 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಆ 60 ರೂಪೀಸ್ನ 12 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? 60 ರೂಪೀಸ್ನ 12 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೂಪೀಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎನಿವನ್? 5 ರೂಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. 60/12, 60/12, 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೀಡ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವರ್ಕ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ? 60. ವರ್ಕ್ ಬೈ ಟೈಮ್ 60/12. 60/12 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ. ಅಂದ್ರೆ 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ. ಅದೇ ತರ ಇವನು A+C. ಇವಾಗ A+C ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? 60 ಯೂನಿಟ್ಸ್ 15 ಡೇಸ್. ಸೊ ಪರ್ ಡೇ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್? ವರ್ಕ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. Exactly 4 units per day. Simple. Work by time 60/15. So B+C speed ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? B+C speed ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 units per day. Okay, now ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇವಾಗ ಒಂಚೂರು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನನಗೇನ್ ಬೇಕು? ಟೈಮ್ ಟೇಕೆನ್ ಬೈ ABC ಟುಗೆದರ್. ಮೂವರು ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವರ್ಕ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್. ಯಾರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ತಗೋಬೇಕು? ಮೂವರು ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವರದು ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಏನಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ? 60 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ABC. ಮೂವರದು ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? A 2 ಟೈಮ್ ಇದೆ, B 2 ಟೈಮ್ ಇದೆ, C 2 ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ A+B+C ಬರುತ್ತೆ. 2 ಟೈಮ್ಸ್ A+B+C ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5+4+3 ದಟ್ ಈಸ್ 12 ಯೂನಿಟ್ ಪರ್ ಡೇ. ಬಟ್ ಸರ್ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ A+B+C. ಇದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ A+B+C. ಸೊ ಅವಾಗ A+B+C ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ 2 ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ 12/2 6 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ. ಮೂವರದು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನು? ಓನ್ಲಿ 6 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ A+B+C ಸಿಗ್ತಾ ನಮಗೆ 6 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ. ಯೂನಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 60/6 ಎಷ್ಟು? 10 ಡೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು? 10 ಡೇಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. A and B together 12 days. A and C together 15 days. B and C together 20 days. So question is, what is the time taken by them if they all work together? ಮೂವರು ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ತಗೊಂತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಗ. ಓಕೆನಾ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ಅಸ್ಯೂಮ್ ವರ್ಕ್. ಯಾವ ತರ ತಗೋಬೇಕು? ನಂಬರ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಆಲ್ 3. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಏನಾಯ್ತು? 60 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ವರ್ಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 60 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಕ್ 60 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು.
ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಂಗೆ? ವರ್ಕ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ದು ಸ್ಪೀಡು 60/12 ಎಷ್ಟು? 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಬೈ ಟೈಮ್ 60/15 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ. ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇದು 60/20 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? 5 + 4 9 + 9 + 3 12 ಯೂನಿಟ್ ಪರ್ ಡೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 12 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ. ಸೊ ಅದೇ ಇವಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ 2 ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ 12/2 6 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಬಂತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು? ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಟುಗೆದರ್. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಟುಗೆದರ್. ಟೈಮ್ ಹಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್. ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 60 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾರ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕು? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಟುಗೆದರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ 6 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ. ಸೊ ವರ್ಕ್ 60 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ 10 days. ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನಾ? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎನಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿವನ್? ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಸರ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ವೆಶನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಸರ್. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಲಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 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 ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ ರೈಟ್ ಅವೇ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ನಿಮಗೆ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಮುಗ್ದಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಲಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಿಪ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ, that is the agenda of this arithmetic series guys. Okay, so copy this one. Let us continue with the next question. Copy this guys. Share the questions share ಮಾಡಿಲ್ಲೇನ್ರಿ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಮತ್ತೆ. We are sharing buddy, we are sharing. Just a minute guys. ಸರ್ ಇವ್ರು ನನಗೆ ನೀವು ಹೆಸರುಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. Oh, is that Krishnaveni 670? Krishnaveni, is that you? 6701228F? Krishnaveni, is that you? 6709128F ಅಂತ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನೀವೇನಾ ಅದು ಅಲ್ವಾ? ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಲ್ವಂತವ್ರು ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. Questions are being shared guys, 2 minutes. Shreyas, regularly irregular. Excellent buddy. Sri Lakshmi is a new student, right? Okay. Yeah guys, material is shared. If you want, you can download it people. No Swapna, it is not shared in the Telegram channel. Can we share it? Yeah, it is being shared now. It is being shared now. Just give me a moment. Okay. Done with copying guys? Done with copying?
Okay, copy, guys. Yeah, it is shared in Telegram as well. Copy it, guys, copy it. Faster. How many questions we have? What? 30? Arithmetic. I don't think we can cover so many questions in this class. 20. Still not possible, I think. Okay. Rest 21 we have here. Rest we have to cover in the evening session. Okay. Shri Lakshmi, I think class details is sent to your website, buddy. I'm sorry, to your WhatsApp. So you can use the same link every day to join the class. Okay. And we would like to talk to you, buddy, once the end of the class. So maybe around 11 o'clock or 10:30 somewhere, you'll get a call from the company people, buddy. Okay. Okay, shall we continue? Excellent, guys. Next question. Just hold on. Yeah. Question, please. Question, please. One second. Just a second. Sorry. Okay. Let us look at question number 3. 4 years hence, the ratio of the ages of A and B will be 5:7. Okay. And 6 years hence, the ratio of the ages will be 11:15. Then find the present ages. Okay. Sir, idu problems on ages. Okay. Sir, prati paper alli, there will be exactly one question from the ages. Every year, adu fix, sir. ಸೊ ಏಜಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್, ಇವಾಗ ಯೂಶುವಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಪಾಸ್ಟ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಏಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, 4 years ಹೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 6 years ಹೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು 6 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಫ್ಟರ್ 4 years, ಇನ್ನೊಂದು ಆಫ್ಟರ್ 6 years. Okay, now let me show you how to deal with this. So let us start with the present. Let us assume present ages of A and B as A and B only. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಏಜ್ ಎ ಇರಲಿ, ಏದು ಏನೇ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬಿದು ಬಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ 4 years, ಆಫ್ಟರ್ 4 years, ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಏಜ್ 50 years ಇದ್ರೆ 4 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಏಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 54 ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಏಜ್ 45 ಇದ್ರೆ 4 years ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಏಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, 49 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ, 45 + 4. ಅದೇ ತರ
ಇವತ್ತು ಏಜ್ ಎ ಇದ್ರೆ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ a ಪ್ಲಸ್ 4. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಬಿದೇನಾಗುತ್ತೆ b ಪ್ಲಸ್ 4 ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಅಂಡ್ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಎನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಆಫ್ಟರ್ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಎ. ಆಫ್ಟರ್ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ a ಪ್ಲಸ್ 6, ಬಿದು b ಪ್ಲಸ್ 6. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಏಜಸ್ ಅಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್. ನಾವು ಮತ್ತೆ 4 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಏಜಸ್ ಇಸ್ 5:7. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 4 ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದೇರ್ ಏಜಸ್ ಈಸ್ 5:7. ದಟ್ ಈಸ್ a ಪ್ಲಸ್ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ b ಪ್ಲಸ್ 4 is equal to 5:7. ಅಂದ್ರೆ 5/7 ಅಂತ ಅರ್ಥ. 6 years hence the ratio of the ages will be 11:15. ಅಂದ್ರೆ 6 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿರುತ್ತೆ a plus 6 by b plus 6 is 11:15. ಅಂದ್ರೆ 11/15. Okay, now that is the ratio. Okay, now combining these two we have to create two equations and solve them. Observe ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 7 into a 7a plus 7 into 4 28 equal to 5 into b 5b plus 5 into 4 20. Okay, so ಈ ಕಡೆ 15 into a 15a plus 15 into 6 90, 11 into b 11b plus 11 into 6 66. Okay, 11 into 6 66. ಇವಾಗ ಸರ್ 5b ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬರೋಣ. 7a ಮೈನಸ್ 5b. ಈ 20 ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬರೋಣ, ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ತಂದ್ಬಿಡಿ. 20 ನ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 28 ಮೈನಸ್ 20 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 8 ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ 15a ಈ 11b ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಮೈನಸ್ 11b. 66 ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 24 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 90 ಮೈನಸ್ 64. ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆದ್ವಾ. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ, ಇವೆರಡನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್. ಸೊ 2 ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎದ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಬಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟ್ರೈ ವಿತ್ ದ ಬಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ನ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ 11 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನ 11 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ 5 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನ 5 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಫರ್ದರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. 11 into 7 77a, 77a minus 11 into 5 55b plus 11 into 8 88 equal to 0. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 5 into this 5 into 15 is 75a minus 11 into 5 55b. ನೋಡಿ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 24 into 5 120 plus 120 equal to 0. ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಮೈನಸ್ 55b ಪ್ಲಸ್ 55b. 77 ಮೈನಸ್ 75a ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2a. 88 ಮೈನಸ್ 120, 88 ಮೈನಸ್ 120 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸರ್, 32 ಆಯ್ತು. ಮೈನಸ್ 32 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ 2a ಈಕ್ವಲ್ ಟು 32 ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. a ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು, 16. ಇದು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಇನ್ನ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ದಿಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ 7a ಅಂದ್ರೆ 7 ಇಂಟು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 16 ಮೈನಸ್ 5b ಪ್ಲಸ್ 8 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. 16 ಇಂಟು 7 112, ಇದು 112. 5b ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸೋಣ, ಪ್ಲಸ್ 8 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5b. ಓಕೆ, ಇದೇನಾಯ್ತು 120 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5b. 5 ಇಂಟು 1 5 ಇಂಟು 24
B equal to 24. Ages of A and B are 16, 24. Do we have option number B? Shreyas, right answer. Okay. Sir, idu in depth ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಇದು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎನಿಬಡಿ, ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಎನಿವನ್? ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ನೋ? ಓಕೆ ಸರ್, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್. ಸರ್, ಇಂಥ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಲಿಂದ ಹೋದ್ರೆ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ. ಹೆಂಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ಅವನು ವಾಟ್ ಆರ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋವೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಜಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್. ಎ ಬೈ ಬಿ. ಓಕೆ, ಎ ಬೈ ಬಿ ಅವನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? 20/26. ಇದು ಯಾವಾಗ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದೇ ಆಫ್ಟರ್ 4 years ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಂದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 24. ಇವಂದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 30 ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಜಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 20/16 ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ 4 years ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇವಂದು 24 ಆಗುತ್ತೆ, ಇವಂದು 30 ಆಗುತ್ತೆ. ರೇಷಿಯೋ ತೆಗೀರಿ. ರೇಷಿಯೋ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 2 into 12, 2 into ಯಾಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 6 into 4, 24, 6 into 5, 4/5. 4 years ಆದ್ಮೇಲೆ ರೇಷಿಯೋ 4/5 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ? 5:7 ಇರ್ಬೇಕು 4 years ಆದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಎ ಬೈ ಬಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 16/24. ಇದು 16, ಇದು 24. ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇದು 4 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವನು 20 ಆಗ್ತಾನೆ, ಇವನು 28 ಆಗ್ತಾನೆ. ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 4 into 5, 4 into 7. ಓಕೆನಾ? 4 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಏಜ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನ್ ಬಂತು? 5:7. ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ? ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನ ಒಂದು ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6 years ಆದ್ಮೇಲೆ ರೇಷಿಯೋ ಏನು? ಇವತ್ತು 16/24 ಇದೆ, ಇವತ್ತು 16/24. 6 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಯೂನೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 22 ಆಗುತ್ತೆ, ಯೂನೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 30 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 into 11, 2 into 15, 11/15 6 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 11/15. ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ 2 ರೇಷಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂತಾ? ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೈ ಆನ್ಸರ್. ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್? ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ, ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದು. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅವನ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಜಸ್ ಇವ್ ತಗೊಳ್ರಿ. 4 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? 6 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿದಾವ? ಮುಗೀತು, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದೇನಿದು? ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಒಳಗಡೆ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೆಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಳಗಡೆ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕಲಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಸರ್, ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗೋ ಟು ದ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್. ಎನಿಬಡಿ, ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ? ಎನಿವನ್? Can I continue with the next question? Everybody? Okay. Next question, please. Question number 4. ಏನಿದೆ? Running at the speed of 3 km/h, a person reaches a destination in 3 minutes later than the... ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೇಡ ರೀ, ಇವಾಗ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. Let us go to question number 5. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ. ಟೈಮ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಅವರಿಗೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ TSD ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ TSD ಹಾಕೋದೇ ಬೇಡ. ಓಕೆ. ನೌ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 5. A person invests a certain amount on a simple interest. After 8 years, he gets 16%. If he invests the same sum for 4 years, then he gets 9,600 as interest. Then the sum is... ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸರ್? A person invests certain amount on a simple interest. Simple interest ಮೇಲೆ ಸಮ್ ಇದೆ ಇದು. After 8 years, he gets a 16% interest. Okay. If he invests the same sum for 4 years, then he gets 9,600 as interest. Then the sum is... Simple question, sir. First answer ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 4 years ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಸರ್? 9,600. ಓಕೆ, 9,600 ಬಂತ ಅಂದ್ರೆ 8% ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಅಂದ್ರೆ 8/100 ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು this into 1, this into 12. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1,20,000. ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆನಾ?
ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ವಾ? ಹೆಂಗೆ? 8 into 12 96, 4 years 8%, perfect, 9600. Can I check this out? This must be the right answer. Option illa ansate. None of this is must be the answer, guys. So yes, perfect. So 1,20,000 answer ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಈಗ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 8 years he will get 16% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸರ್ 16% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗೆ? 8 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೂ 2% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು 8 years ಆದ್ಮೇಲೆ 16% ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ? 2%. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆರ್ ಈಸ್ 2% ಪರ್ ಆನಮ್. ಆರ್ ಈಸ್ 2% ಪರ್ ಆನಮ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2% ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ, ಇಫ್ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಸಮ್ ಫಾರ್ 4 years he gets 9,600. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 8 years ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16% ಅಂತ ಅವನೇ ಹೇಳ್ದ. 16% ಏನು? 16% ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ 16% 8 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ್ಲಿಂದಾನೇ ನಮಗೆ ಇದು ಬಂದಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2% ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಮ್, ಅದೇ ದುಡ್ಡನ್ನ, ಅದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಾನು 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 4 years ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 9,600 rupees ಬರುತ್ತೆ. 9,600 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ? 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಇದು ಒಂದು ಡಾಟಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2% ಬಡ್ಡಿ ಬಂದ್ರೆ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಬರಬೇಕು? ಎನಿಬಡಿ? If 1 year is getting 2% interest, rate of interest 2% per annum, 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಬರಬೇಕು? 8%. ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಇದೇನಿದೆ? ಇದೇನಾಗಬೇಕಿದು 8%. ಇದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ 16% ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ 8% ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್. ಇದು ಬಡ್ಡಿನೇ. ಓಕೆ, so this is also interest, this is also interest. This is in terms of percentage, this is in terms of number, money. Okay, 8% ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 8/100 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9,600. 8 into 1, 8 into 12, 9600. So P is equal to 1200 into 100 will be 1,20,000. ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸರ್ ಈಗ 8 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 16% ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಸರ್. ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ದೆ. ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ 1,20,000 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿ. ಅವನೇನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, 8 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 16% ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸರ್ 8 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 16% ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2% ಪರ್ ಆನಮ್. ಸೊ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ದುಡ್ಡನ್ನ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಡ್ಡಿಗೆ ಬಿಟ್ರೆ 9,600 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 4 years ಈಸ್ 9,600. ಇದು ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು? 8%. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ 8%? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? 8% ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಅದರಲ್ಲಿ 8% ಅಂತ ಅರ್ಥ. 8% ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಇದೆಷ್ಟಾಗ್ಬೇಕಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದಾನೆ. 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 9,600. 8% ಅಂದ್ರೆ 8/100. 8 into 1, 8 into 1200 is 9,600. P equal to 1,20,000. Okay. No, Shreyas, compound interest is different again. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 16% 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 8 years 16% ಆದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 2% ಆಯ್ತು ಪರ್ ಆನಮ್. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ದಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ನೌ so did you understand this, guys? Everybody, compound interest is, Shreyas, watch the video once, the ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನೇನ್ ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ತರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನೇನ್ ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಡಿ ಒನ್ ಟೈಮ್. ನಿಮಗೆ ಆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಎನಿವನ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಹಿಯರ್? ಎನಿವನ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಹಿಯರ್? ಶೋರ್? ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಕಾಪಿ ದಿಸ್, ವಿ ಶಾಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ನಮ್ದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನೇನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್. ಐ ಆಮ್ ನೆವರ್ ಗೋನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಪೀಪಲ್. Okay, question number 6. Okay, so Sri Lakshmi, you have to respond, buddy, like others how they are responding. The class has to be interactive. Okay, now in a class 65 students, in a class of 65 students and 4 teachers, each student got sweets that are 20% of the total number of students, and the teacher got sweets that are 40% of number of students. How many sweets were there? Okay, simple question. ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೋಡಿ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 65 ಇದ್ದಾರೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವ ತರ? ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೂ he will get 20 sweets that are equal to 20% of number of student. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 40% ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸಾರಿ 20 ಅಲ್ಲ, ಇದು 20% ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ 20% ಅಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ? ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಟೀಚರ್ಗೆ he will get 40% of number of students, that is 40% of 65. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ 20% ಅಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಟೀಚರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ 40% ಅಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇವರು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 20% ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು 40% ತಿಂತವ್ರೆ. ಓಕೆ, ನಾ ಈಗ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್? ಸರ್ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಮೊದಲೇ. ಸರ್ ಇದರದು 10% ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6.5, 20% ಅದು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 13. ಆ 10% ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ 1-2 ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 1 hour 2 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 10% ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6.5 ಆಯ್ತು, 20% ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 13 ಆಯ್ತು. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂಗನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. 20% ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 20/100 ಆಫ್ 65. 20 into 1, 20 into 5, 5 into 1, 5 into 13 ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದೆ. 10% ಅನ್ನೋದು 6.5, 20% ಅನ್ನೋದು 30. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ 20% ಆಫ್ 65 13 ಆದ್ರೆ 40% ಆಫ್ 65 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಹೌ ಮಚ್? 26. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಪ್ನ. ಡಬಲ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ. 20% ಆಫ್ 65 13 ಆದ್ರೆ 40% ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕಂತ ಡಬಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದು 26. ಆದ್ರೆ ಇದು ಏನಿದು? ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ. ಇದು ಏನಿದು? ಒಂದು ಟೀಚರ್ಗೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ? ಟೋಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 65. ಒಬ್ಬನಿಗೆ 13 ಬಂದ್ರೆ 65 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ? 65 into 13. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ 13 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 65 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ 65 into 13. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಚರ್ಗೆ 26 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಟೀಚರ್ಗೆ 4 into 26. So this is the total sweets for the students, total sweets for the teachers. ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 13 into 60 is 780. 780 plus 65, that is 845 plus this will be 104. ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ 949. ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆನಾ? ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್. Anybody any doubt? Anybody any doubt in the question? Everyone, did you understand this? Did you understand this? Everybody, should I repeat any of the step here? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. No one? Okay, let us continue to the next question. Question number 7, please. ಏನಿದೆ?
In a class, 1/3 of the total boys equal to half of total girls. If there are 40 girls in a class, then the total girls make what percent of the total boys? Okay. ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಿಸಿಲಿನಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ 1/3 ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. Now totally if there are 40 girls in the class, then the total girls make what percent of total boys? Final question ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, girls make what percent of the boys? Observe question number 7. ಅವನು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, girls make what percent of the boys ಅಂದ್ರೆ girls divided. Now let us assume first number of girls as G, number of boys as B. Total number of girls in the question is 40. ಅವನೇ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಇವಾಗ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮೇಕ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬೈ ಬಾಯ್ಸ್ ಇಂಟು 100. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬೈ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಿನ್ನ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1/3 ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿ. 1/3 of total boys is equal to half of total girls. Half of total girls. Total girls ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 40 ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಬಿ ಬೈ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇವ್ರು 40, ಗರ್ಲ್ಸ್ 40, ಹಾಫ್ ಆಫ್ 40 ಎಷ್ಟು 20 ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಮಗೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ, 3 ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ 60. ಬಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 60 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಬಾಯ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಇವಾಗ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ ನಾನು ಆ ಇಂಟು 100 ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಇದು ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಶ್ರೇಯಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಎಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇದು, ಬಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಂಟು 100 ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬೈ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 40. ಬಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 60. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2/3. 20 into 2, 20 into 3. ಸರ್ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, 2 into 1/3. 2 into 1/3. 1/3 is 33.33%. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, 2 into 1/3 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 33.33%. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 into 33, 66.66%. 66.66, ಇದು 66666 ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವೇನಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಕಿದ್ರೆ 66, ಇದು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ 0.66 ಮತ್ತೆ 2/3 ಹಿಂಗ್ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಸರ್. 66.666 ಅಂದ್ರೂ ಸೇಮ್, 66.66 2/3% ಅಂದ್ರೂ ಸೇಮ್. ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆನಾ? ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ, ಶ್ರೇಯಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತೂ ಸಿಂಪಲ್, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, 1/3 ಅನ್ನೋದು 33.33% ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ 2/3 ಬಂತಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 into 1/3. So that is 2 into 33.33, 66.66%. Everyone, sir, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 66.66 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬಂತು ನಮಗೆ, 66 2/3% ಅಂತ ಬರೀತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ 33.33% ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ 33 1/3% ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಇವೆರಡನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 66.66 ನ 66 2/3 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, 33.33 ನ 33 1/3 ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು. Am I clear with the question? Everyone response. Am I clear with the question? Others. Okay, excellent guys. Next question please. Question number 8. A shopkeeper bought 80 pence in rupees 400. He sold 40 pence at 60% profit and sold the remaining pence at 20% profit. If he had sold all the pens at 15% profit, how much less profit he would have made? Okay. ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರ, ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಹತ್ರ 80 ಪೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅದನ್ನ ಅವನು 400 rupeesಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ 40 ಪೆನ್ಸ್ ನ 60% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೆನ್ಸ್, ಇನ್ನ ಉಳಿದಿರೋ 40 ಪೆನ್ ನ 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದಾನೆ.
ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾ ಪೆನ್ಸ್ ನ 15% ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್, ಹೌ ಮಚ್ ಲೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಬರೀ 15% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸರ್? ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 400 ಪೆನ್ ಇದೆ, ಸಾರಿ 80 ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 80 ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 400 ರುಪೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಾವು 80 ಪೆನ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೆನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 400 ರುಪೀಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ 80 ಪೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ 80 into 1, 80 into 5. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ 1 ಪೆನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5 ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಪೆನ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಪೆನ್ ಅನ್ನ 4 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾನೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ? 40 ಪೆನ್ಸ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ದ. ಫಸ್ಟ್ 40 ಪೆನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ 40 ಪೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಒಂದು ಪೆನ್ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ 40 ಪೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 200 ರುಪೀಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, 80 ಪೆನ್ಸ್ ನ 400 ಅಂದ್ರೆ 40 ಪೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಅರ್ಧ, 200. ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಪೆನ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ 40 ಪೆನ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 40 into 5, 200. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ 40 ಪೆನ್ನಿಗೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು? 200 ರೂಪಾಯಿ. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ಅವನೇನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ? ಫಸ್ಟ್ ಪೆನ್ ನ 60% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ 60% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 20% ಆಫ್ 200 ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 10% ಅನ್ನೋದು 20 ಆಯ್ತು. 20% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 40 ಆಗುತ್ತೆ. 40 ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 40 ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್, 10% ಅನ್ನೋದು 20 ರುಪೀಸ್ ಆಯ್ತು. 20% ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 40 ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎನಿಬಡಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಿಯರ್? ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಗೈಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 120 ರುಪೀಸ್. ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದೀವಿ, ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದೀವಿ? ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ 60% ನ. ಇಲ್ಲಿ 20% ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 60% ಇದೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ? ಇಲ್ಲಿ 200 ಮೇಲೆನೆ, ಇಲ್ಲಿ 200 ಮೇಲೆನೆ. ಆದ್ರೆ ಈ 60% ಅನ್ನೋದು 20% ಕಂತ 3 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 120. ಅಥವಾ 20% into 3 is 60%. ಸೊ 40 into 3 is 120 ರುಪೀಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 120 plus 40, ದಟ್ ಈಸ್ 160 ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಇವಾಗ ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರತಿ ಪೆನ್ನು ಕೇವಲ 15% ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅವನು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು 400 ರೂಪಾಯಿ, 400 ರುಪೀಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನಿಗೆ ಕೇವಲ 15% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 15% ಆಫ್ 400 ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15% ಆಫ್ 400 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 60 ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 15% ಅಂದ್ರೆ 15/100 ಆಫ್ 400. 0000 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 15 into 4, 60 ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 60 ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 160 ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 100 ರುಪೀಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 100 ರುಪೀಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ. ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್, 400 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಟೋಟಲಿ 80 ಪೆನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೆನ್ನಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ಈ ಟೋಟಲ್ 80 ಪೆನ್ಸ್ ನ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಡೆ 40 ಪೆನ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ 40 ಪೆನ್ ಇದೆ. ಈ 40 ಪೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಪೆನ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ 40 ಪೆನ್ಸ್ಗೆ 200. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 40 ಪೆನ್ಸ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 200. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ 40 ಪೆನ್ಸ್ ನ 60% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ 40 ಪೆನ್ಸ್ ನ 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 20% ಆಫ್ 200 ಅಂದ್ರೆ 40 ರುಪೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ 60% ಆಫ್ 200 ಅಂದ್ರೆ 120 ರುಪೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು? 120 plus 40, 160 ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಇವನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ
ಈ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನ 15% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15% ಆಫ್ 400, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 400, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 15% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 15% ಆಫ್ 400 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 60 rupees. ಅವನೇನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 160 ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 60 rupees ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 100 rupees ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ. ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? Am I clear with the question? Everybody, everyone. Anybody, any doubt, any step? Sure? Okay, guys. Copy it. We shall continue. Copy it. We shall continue. Continue. Now, what do we have here? The present ages of A and B will be half of A's age after 4 years. Hence, 4 years hence, and a double of A's age 5 years ago. Then what is the present age of B? One more problem on ages. ಈ ಟೈಮ್ ಅವನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. 9th one. ಸರ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ. ಪಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಫ್ಯೂಚರ್. Now, the present age of B will be half of A's age 4 years hence. ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಏದು ಎ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬಿ ಇದು ಬಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, 4 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏಜಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. 4 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು A+4 ಇರುತ್ತೆ, ಬಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು B+4 ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅಂಡ್ ಡಬಲ್ ಆಫ್ ಏಜ್ 5 years ago, ಅಂದ್ರೆ 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಏಜ್ A-5 ಇರುತ್ತೆ, B-5 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವನೇನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಬಿ is equal to half of A's age 4 years ends, ಅಂದ್ರೆ half of A's age after 4 years. after 4 years ಏನಿರುತ್ತೆ, ಏದು A+4 ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಏಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏದು ಏಜ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಏಜ್ ಇವತ್ತು ಬಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಅಂಡ್ 5 years ago and double of A's age 5 years ago, ಅಂದ್ರೆ 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಿ ಏಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು, ಅಂಡ್ ಡಬಲ್ ಆಫ್ A's age 5 years ago. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ A's age 4 years ends ಅಂಡ್ ಡಬಲ್ ಆಫ್ B's age, ಡಬಲ್ ಆಫ್ A's age 5 years ago. ಅದೇ ಒಂದು ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಏದು, ಅದಕ್ಕಂತ ಡಬಲ್ ಇತ್ತು ಬಿ, ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕಂತ ಡಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಐ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಯು. ಇವತ್ತಿನ ಬಿ ಏಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಂದು ಒಂದು ಏದು 4 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಏದು 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 2 times A's age 5 years ago. 5 years ago ಏನಿದೆ A-5. ಇದು 2 ಇಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್, ಇವತ್ತಿನ ಏಜ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಆಫ್ A's age after 4 years. 4 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಏಜ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ದ A's age 5 years ago. ಅಂದ್ರೆ 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಂತ ಡಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ 2 ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, 2B = A+4 ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, B is equal to 2A minus 2 × 5 10. ನಮಗೆ ಯಾರ ಏಜ್ ಬೇಕು, ಬಿದು ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಬಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ,
ಈ 4ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2b - 4 = a. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ b = 2 ಟೈಮ್ಸ್ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ b - 4. a = 2 ಟೈಮ್ಸ್ b - 4. 2 times 2b - 4 -10. So b = 2 into 2b 4b minus 2 into 4 8 minus 10. So ಈ b ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ 3b ಆಗುತ್ತೆ. 4b minus b is 3b. -8 -10 -18 ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ +18 ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 3 into 1 3 into 6 b ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ 6. ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಬಿ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬಿ ಇಸ್ 6. ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಫ್ಯೂಚರ್ 4 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು 6 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ 10 ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು 6 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ b - 5 ಅಂದ್ರೆ 6 - 5 1. ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 into b 2b = a + 4. ಈ ಕಡೆ b = 2 into a 2a minus 2 into 5 10. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಬಿ ಬೇಕು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಬಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವಾಗ ಈ 4ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2b - 4. ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇದು b = 2a - 10. ಈ a ನ ಈ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. a = 2b - 4. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ a ಐ ರೋಟ್ 2b - 4. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ b = 6 years ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? Others? Everyone? Okay, let us continue guys. Next question please. Next question, question number 10 ಏನಿದೆ, A started with business with a capital with a certain capital. Okay, after 3 months A left the business and B joins the business and remains in business. If the ratio of the profit at the end of the year is 5:6 and the initial investment of A is rupees 6,000, then the investment of B is, okay sir, once again problems based on partnership. ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ಸಿಂಪಲ್, ಏನು ಇಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಏನೇನಿದೆ, ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಟು investment of B into time of B. This gives profit of A is to profit of B. Okay. So, ಇದನ್ನ ನಾವು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಎಷ್ಟು, 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಎ. ಓಕೆ, ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 3 months. ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು 3 months ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಅದನ್ನ ಅವ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಈಸ್, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟು, ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಂತ್ಸ್ ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ? ಅವನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ ನಮಗೆ. Anybody? Investment time for B. Anyone? ಒಬ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸರಿಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನೇನು ಹೇಳಿದಾನೆ, ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, 3 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು, ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಹೊರಟೋದ. ಅವನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬಿ ಬಂದ, 3 months ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಿ ಬಂದ, ಅವನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ 5:6. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ಬಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿದ್ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸಹನಾ ಸೇಸ್ 9. ಎಸ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಗೈಸ್, 9 months. ಯಾಕೆ, ಅವನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 1 year ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎ ಇದ್ದಿದ್ದು 3 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ. ಎ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬಿ ಬಂದ,
ಅವ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಇದ್ದ 3 months ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದು 1 year ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವನು 9 months ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಈಸ್ 9 ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಮುಗೀತು. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು 5/6 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, 3 into 1 3 into 3 3 into 1 3 into 2000 is 6000. 5 into 1 5 into 400 is 2000. ಈ ಬಿ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಈ 6ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. 6 into 400 2400. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆನಾ? ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ. ಎನಿಬಡಿ ಎನಿ ಡೌಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನಾ ಕ್ವೆಶನ್? ಡಿಡ್ ಯು ಗೈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಎವ್ರಿವನ್? Everybody. Okay, excellent guys. Yeah. So this is second problem on the partnership. Let us see one more question. In one question tagolri. 11th. Enidane? A shopkeeper mixed 2 varieties of rice at 24 rupees per kg and X rupees per kg in the ratio 2:3 respectively, and sold the mixture at 29.88 per kg at a 20% profit. Find the value of X. Appa. ಇದನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ, ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಬೇಡ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಇದೀಗಲೇ ಬೇಡ ಸರ್. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಕ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟೆ, ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮೀ ಲೇಟರ್, ಸರ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 week ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವನ್ನ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. ದೇರ್ ಆರ್ 8 blue and 5 yellow and 7 red balls. What is the probability of choosing either one yellow or a red ball? Okay, sir, probability SBI PO ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್. SBI PO ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 40 ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ 40ಕ್ಕೆ 40 ಡಾಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, IBPS PO ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ SBI PO ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ 40 ಕ್ವೆಶನ್ ಡಾಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಆ 40ರಲ್ಲಿ 35 ಡಾಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು 5 ಕ್ವೆಶನ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ 37 ಕ್ವೆಶನ್ ಡಾಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಕ್ವೆಶನ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಪಕ್ಕಾ ಕೇಳ್ತಾನೆ SBI PO ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ 101% SBI PO ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. IBPS PO ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇರಬಹುದು ಇರದೇ ಇರಬಹುದು. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಕೇಸಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಬಟ್ SBI PO 101% ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ಅದೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. So I will try to explain you in detail, no problem. There are 8 blue, 5 yellow, 7 red balls. Okay, so let us say there is a box with us. There is a box with us. Question number 12. Or iduna urn antare, URN. Okay, in the urn we have 8 blue, 5 yellow, 7 red marbles there. Now, what is the probability of choosing either one yellow or one red ball? ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಾರ್ಬಲ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, what is the probability that that marble is either yellow or red? Okay, now ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಾನ್ಸಸ್. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇವರಬಲ್ ಕೇಸಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಕೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಫೇವರಬಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೇವರಬಲ್ ಕೇಸಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಕೇಸಸ್ ದಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಈದರ್ ಎಲ್ಲೋ ಆರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒನ್ಸ್? ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೌಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
Is there an internet issue? Okay. Guys, is it clear to you? Video and audio? ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆನಾ? ನೋಡಿ ಸ್ಟಕ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಶ್ಯೂನಾ? ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಐ ಥಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇವರಬಲ್ ಕೇಸಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಫೇವರಬಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೇಸಸ್. ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಈದರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆರ್ ರೆಡ್. ಯೆಲ್ಲೋ ಆರ್ ರೆಡ್, ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಬೇಕು ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಯೆಲ್ಲೋಗೆ ಫೇವರಬಲ್ ಕೇಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? 5. ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೇವರಬಲ್ ಕೇಸಸ್. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಕೇಸಸ್ ಎಷ್ಟು? 8 + 5 13 + 7 20. ಟೋಟಲ್ ಕೇಸಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 20 ಅಷ್ಟೇ. ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್. ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಿಷನ್. ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ PNC ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ PNC ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ರೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್, ಎಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಆರ್ ರೆಡ್ ಬೇಕು. ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಿಷನ್. ನಾವು ಇವಾಗ ರೆಡ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? ಟೋಟಲ್ 7 ಇದಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೇವರಬಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ 7 ಫೇವರಬಲ್ ಕೇಸಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಕೇಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? 20. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 20 + 20 ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಕಾಮನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 20. ಮೇಲ್ಗಡೆ 5 + 7 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 12/20. ಇದೇನಾ ಆಪ್ಷನ್? ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 × 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 × 5 3/5. ಆಪ್ಷನ್ ಇದೇನಾ? 3/5. Yes, option number D is my final answer. I am repeating this question one more time. Observe this carefully. Sir, first thing, probability andre enu? Number of favorable cases divided by total number of favorable cases. Number of favorable cases andre enu? Namige ಬೇಕಾಗಿರೋ cases na favorable cases ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದಲ್ಲ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಒಂದು ಮಾರ್ಬಲ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಫೇವರಬಲ್ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು, ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಫೇವರಬಲ್ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಸೊ ನಮ್ ಫೇವರಬಲ್ ಕೇಸಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಕೇಸಸ್. ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ ಆರ್ ರೆಡ್. ಯೆಲ್ಲೋ 5 ಯೆಲ್ಲೋ ಇದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಫೇವರಬಲ್ ಕೇಸಸ್. ನಮಗೆ ಅದೇ 5 ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವ ಯೆಲ್ಲೋ ಮಾರ್ಬಲ್ ಬಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ 5 ಯೆಲ್ಲೋ ಮಾರ್ಬಲ್ ನನ್ನ ಫೇವರಬಲ್ ಕೇಸಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಬಲ್ ಇದಾವೆ? 20 ಇದಾವೆ. ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಿಷನ್. ರೆಡ್ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? 7 ರೆಡ್ ಇದಾವೆ, ನನಗೆ ಯಾವ ರೆಡ್ ಬಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ 7 ಆರ್ ಮೈ ಫೇವರಬಲ್ ಕೇಸಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ತಗೊಂತೀವಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕೇಸಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? 20 ಇದಾವೆ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಫೈನಲಿ 3/5 and that must be my final answer. Anybody any doubt? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನಾ ಎವ್ರಿವನ್? ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಕಾಪಿ ಇಟ್. ವಿ ಶಾಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸರ್, ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಾನೇ ಸರ್. ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾಣ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾಣ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಭಯ ಪಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾರಿದು ಅಂತೇಳಿ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಾನೇ ಸರ್ ಇರೋದು. ಒಂಚೂರು ಅವತಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಾವ? ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಎವ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್, ಎವ್ರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಬಸವರಾಜ್, ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಬಸವರಾಜ್, is it your first day, buddy? Baswaraj, is it your first day?
ಬಸವರಾಜ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪ್ಲೈ. ಇವ್ರೇನ್ರಿ ಹೆಸರು ಎತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು? ಓಕೆ. No, Basaraj also ran away just now. ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ಕೂಡ ತಪ್ಪ. ವಿನಾಯಕ್, ಸಹನಾ, ಸ್ವಪ್ನ, ಕೀರ್ತಿ. Where are my subscribers? Where are my subscribers, guys? ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅದನ್ನ 515 ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಏನ್ರಿ ನೀವು ಎಸ್ ನೋ ಇವೆರಡು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಸ್ವಪ್ನ ರೆಡ್ಡಿ. ಓಕೆ, excellent Sahana, thank you so much. Thank you so much Sahana, I really appreciate that. Kirti says 5, Sahana says 4 to 5. Excellent. Swapna says 4. Hey, ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ರಿ? ಎಲ್ಲಿ ಎದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 3 ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ 4 to 5 4 to 5 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿನಾಯಕ್ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೀರ್ತಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಕೀರ್ತಿ 5. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಕೀರ್ತಿ. ಓಕೆ ವಿನಾಯಕ್. Done copying. Done copying, guys. Okay. So guys, we'll stop here. We'll continue in the evening. Vinayak, I will, buddy. I will. Okay. Sri Lakshmi, you'll get a call from the company. And Vinayak, you'll also get a call from the company today. Remaining, rest are fine. Okay. We'll stop here today, people. You'll get a practice set ready then, everybody. Okay. So fine, you'll get the practice set as well, people, soon. ಯಾವ್ದನ್ನ? ಸೊ ಇವನ್ನೇ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲಿ 20 ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈಡ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ ಗೈಸ್, ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಅರೌಂಡ್ 11:30ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೀರ್ತಿ 2 days ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಕೀರ್ತಿ 2 days ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಯು must be friend of Kirti, right? Sri Lakshmi, you must be friend of Kirti if I am not wrong. Yeah, is that right? Okay.
Kirti, please let her know what is the assignment today. Okay, you explain her what is the assignment that you guys have to be submitted. ಸೊ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಇವತ್ತಿಂದಾನೇ ನಿಮ್ದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನೀವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳ್ಸೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ ಗ್ರೂಪ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ನಂಬರ್, ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ ಪೀಪಲ್. ಎನಿಬಡಿ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? Anyone any doubt? Okay, let us stop for the day. We shall continue in the evening, guys. Okay.